Storyblocks Audio. नवंबर का 30 तारीख 2025 गया का एक दिन ढाका में जो राजू यानी डीआईटी का चेयरमैन ने हम लोग को ढकिया आदमी लोग के बारे में, पुराना ढाका का आदमी के बारे में जो सब बेफजूल की अल्फाज इस्तेमाल करी से और उसको लेके तो काफी मिसल मुसल चला भी, मानो बंधन भी हुआ, मोटा मोटी एक तो हलचल मचा, एक तो हंगामा भी हुआ क्या। तो ये मेरा कहने का मतलब वही तो रहा उस जगह में, मगर इसमें ये सब करने से नुकसान तो हमको ही है। मैंने असल जो चीज तो है, जो असल जहाँ पर मसला है, वही मसला से तो नजर गलत तरफ चले जा रहा है। इसमें वही चेयरमैन का कोई कोई खास नुकसान होगा नहीं। नुकसान होगा हम लोग को बाल बच्चे का, हम लोग को फर्जन फर्जन लोग का, हम लोग का औलाद लोग का, हम लोग का बाड़ी घर का, हम लोग का संपत्ति का, ये सभी होगा। उसमें दूसरा तो कोई का होगा नहीं। तो अभी हमको क्या करना चाहिए? हम लोग का जो हालत है ढाका ओल्ड टाउन का, यहाँ पर ही तो हम तो देखा, जो एक तो आग उग लगने से भी कोई गाड़ी आने में कितना मुश्किल होता है, और एक ठो एम्बुलेंस घुसाया जाता नहीं। और जहाँ पर ही अल्लाह न करे इतना बड़ा एक ठो जलजला अगर होए, तो इठो में तो मने चारों तरफ तो मलबा गिरा हुआ रहेगा, मने ध्वंसावशेष जो दीवाल दीवाल हाबी जाबी सब गिरा हुआ रहेगा ना। कोई आ सकेगा ना कोई जा सकेगा ना कोई निकल सकेगा। तो ये जो तो हालत हो जाएगा, तो ये हालत में तो कम से कम सरकारी तो जो मदद तो पाना तो दूर का बात, मैंने जिनका इसने फायर सर्विस का आदमी है जो परित्यक्त कर देगा जगह को। हम इसका प्रतिवाद भी करे तो कोई तो प्रतिवाद हो, इसका भी तो हम लोग ने मदम्मत करा। तो तो उसे कहना चाहिए, उसको भी कहना चाहिए नहीं, जो हम लोग इसको छोड़ देगा, परित्यक्त तो कर देगा, मगर प्रैक्टिकली परित्यक्त तो करना ही होता कि जबकि जो रेस्क्यू करने जाएगा उसके अगर जान खतरा में रहे, वो और क्या करेगा? वो किस तरह रेस्क्यू करेगा? तो उसको तो छोड़ देना होगा, इस चीज को परित्यक्त तो कर देना होगा। तो खैर से ये जे माने ना एम्बुलेंस कर सकेगा ना फायर सर्विस आ सकेगा, तो ये भी हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग तो फायर सर्विस का आदमी का तरह हम लोग का आदमी काम कर सकेगा नहीं, और एम्बुलेंस का तरह भी काम कर सकेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा रेस्क्यू टीम जो ठो कि बढ़िया से ट्रेनिंग लेके आ सके फायर सर्विस से, और थोड़ा फर्स्ट एड टीम और फर्स्ट एड जिन लोग की मैंने कोई मेडिकल टीम आने का पहले थोड़ा फर्स्ट एड देगा, सीपीआर सब ट्रीटमेंट करेगा, और कुछ फर्स्ट एड बॉक्स भी होगा। तो इट तो इस तरह इसके लिए कुछ मामूली से ट्रेनिंग देना होता है। तो खैर, तो मैं भी देखा, सोच कर देखा कि इसका मैं इन्वॉल्व किसको करा जाएगा। इसका आगे तो हम लोग तो पंचायत पंचायत को लेके बहुत सेमिनार सेमिनार करा। तो बात हो, जो हम लोग का बुजुर्ग लोग ने जो पंचायत बना के किया था, ये तो खाली विचार आचार भी करते थे, ये तो बहुत कुछ का विचार विचार हो, विचार विचार कैसे हो, अलावा भी वही इसके शादी ब्याह, किसी का दफन कफन, ये सब बहुत बहुत से काम उन लोग करके किया। हम लोग का एक पंचायत लोग ने। तो अभी जो भी पंचायत का जो भी हिस्सा रह गया, तो उन लोग को ऊपर ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, जो ताकि उन लोग भी এইটো में अगवा सके। तो एक बार में मैंने डिटेल्स वीडियो तो में कहा, अ, उसको बहुत काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी ये करना लगा बनाने में, मगर मेरे के लिए कोई खास मुश्किल हो नहीं। का मैं खुद ही तो प्रोफेशनल भी है रिस्क मैनेजमेंट का एंड सेफ्टी का। वही नज़र से, और हम लोग का ओल्ड टाउन का जो बाड़ी घर का हालत है, गली कुछ हालत है, ये दोनों ख्याल रख के मैंने एक ठो स्टडी करा, एक ठो एनालिसिस करा। जानते नहीं ये ठो सबका यह बात होगा ना क्या, मगर मैं जहाँ तक सका मेरा प्रोफेशनल नॉलेज को इसमें फोकस करा रखा। तो करने के बाद इसको एआई को देके कहाँ है जो ताकि वो ठीक से कर सके। मैंने अभी तो गल्ला का हालात तो इतना अच्छा नहीं, तबीयत भी तो खराब है, आवाज से तुम लोग सुन सकते हैं जो मेरा गल्ला का हालत क्या है।
तो खैर मैं वही जो एनालिसिस का एनालिसिस को मैंने एआई का वॉइस देके बनाया, पॉडकास्ट में दिया, वीडियो भी देंगे। तो तुम लोग तो ये देख लियो, इसको कुछ अमल करने की कोशिश करियो। और अगर कुछ चीज़, अगर कुछ पूछना हो, कुछ एडिशनल कुछ जानना हो, तो हमको कॉल करियो। तो ठीक है, सबको अच्छा रहो, अल्लाह तुमको निगहबान रहे, अल्लाह हमरा पुराना टाउन करने का बन रहे, और ওইটুকু ফলো করি যেটুকু हमने कहा। পুরান ঢাকার কথা ভাবলেই আমাদের চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে ওঠে, তাই না? সরু গলি, গায়ে গা লাগানো সব বাড়ি আর মানুষের ভিড়, একটা জীবন্ত জমজমাট পরিবেশ। কিন্তু এই চেনা ছবিটার পেছনেই যে একটা বিরাট বিপদ লুকিয়ে আছে, সেটা কি আমরা ভেবে দেখেছি? ভাবুন তো, একটা বড় ভূমিকম্প হলে এই সরু গলি, এই পুরনো বাড়িগুলোই কেমন মৃত্যুফাদ হয়ে উঠতে পারে। আজ আমরা ঠিক এই বিষয় নিয়েই একটা গভীর আলোচনায় বসব। আমাদের হাতে এমন একটা বিশ্লেষণ এসেছে যেখানে পুরান ঢাকার ভূমিকম্প সুরক্ষার জন্য একটা অসাধারণ মডেলের কথা বলা হয়েছে। আর সেই মডেলের কেন্দ্রে আছে এলাকার নিজস্ব শক্তি, পঞ্চায়েত। আমাদের আজকের আলোচনার লক্ষ্যটা খুব পরিষ্কার। মানে, বড় কোনো দুর্যোগে ফায়ার সার্ভিস বা সরকারি সাহায্য আসার আগেই একটা এলাকা কিভাবে নিজেদের জ্ঞান আর একতাকে কাজে লাগিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে, সেটাই আমরা বোঝার চেষ্টা করব। এই পঞ্চায়েত মডেলটা কি শুধু একটা সুন্দর ভাবনা, নাকি সত্যিই ঢাকার মতো একটা শহরের জন্য বাস্তবসম্মত কোনো সমাধান? চলুন এর গভীরে প্রবেশ করা যাক। আলোচনার আগে ঝুঁকির মাত্রাটা একটু পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। দেখুন, পুরান ঢাকার বিপদটা শুধু জরাজীর্ণ ভবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। আসল সমস্যা হলো এর গঠন। মানে, গলিগুলো এতটাই সরু যে জরুরি অবস্থায় ফায়ার সার্ভিসের একটা গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স ঢোকার কথা ভাবাই যায় না। একটা মাঝারি ভূমিকম্পের পর যখন শত শত বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তখন বাইরের সাহায্য পৌঁছানোর আগেই কিন্তু আসল ক্ষতিটা হয়ে যাবে। আর ঠিক এই কারণেই, মানে, ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো পরিকল্পনা এখানে পুরোপুরি সফল নাও হতে পারে। যেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পৌঁছাতে ঘন্টার পর ঘন্টা লেগে যেতে পারে, সেখানে কমিউনিটির নিজস্ব নেটওয়ার্কই পারে প্রথম কয়েকটা ঘন্টায় জীবন বাঁচাতে। আচ্ছা, তাহলে চলুন তো একটু ভেঙে দেখা যাক এই পঞ্চায়েত মডেলটা আসলে কি জিনিস। আমাদের হাতে থাকা বিশ্লেষণ অনুযায়ী পুরো পরিকল্পনাটাকে কয়েকটা ধাপে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ধাপটাই আমার কাছে বেশ চমকপ্রদ মনে হয়েছে। লোকাল রিস্ক ম্যাপিংয়ের কথা বলা হচ্ছে। মানে, এলাকার মানুষ নিজেরাই নিজেদের এলাকার ঝুঁকির একটা মানচিত্র তৈরি করবে। এটা কিভাবে কাজ করবে? ঠিক এখান থেকেই মডেলটার আসল শক্তিটা শুরু হয়। ভাবুন, পঞ্চায়েত এলাকার তরুণদের নিয়ে একটা দল তৈরি করল। তাদের কাজ হলো পুরো মহল্লার একটা, ধরুন, ডিজিটাল বা হাতে আঁকা ম্যাপ তৈরি করা। সেই ম্যাপে শুধু রাস্তাঘাট থাকবে না, থাকবে বিস্তৃত তথ্য। যেমন, কোন বাড়িটা সবচেয়ে পুরনো বা কোনটা দেয়ারে ফাটল আছে সেটা লাল রঙে চিহ্নিত করা হলো। ভূমিকম্পের পর মানুষ কোথায় নিরাপদে জড়ো হতে পারবে সেই খোলা জায়গাগুলো সবুজ রঙে দেখানো হলো। এলাকার কোথায় জলের উৎস আছে, কোথায় প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, সবকিছু ওই এক ম্যাপে থাকবে। এই ম্যাপটা যদি আগে থেকেই স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন বা ওয়ার্ড কাউন্সিলরের অফিসে দেওয়া থাকে, তাহলে উদ্ধারকারী দলের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়, তাই না? হ্যাঁ, তা তো বটেই। তারা তো আর এলাকাটা হাতের তালুর মতো চেনে না। তাদের সময় বাঁচবে, আর তাতে জীবনও বাঁচবে। বাহ! তার মানে পুরো এলাকার একটা 3D চিত্র থাকবে, কিন্তু সেটা স্যাটেলাইট দিয়ে তোলা নয়, মানুষের অভিজ্ঞতায় তৈরি। দারুণ ভাবনা। কিন্তু শুধু এলাকার ম্যাপ থাকলেই তো হবে না। প্রত্যেকটা বাড়ির ভেতরের মানুষগুলিরও তো একটা নিজস্ব প্রস্তুতির দরকার আছে, তাই না? একদম। আর এটাই মডেলের দ্বিতীয় ধাপ, পারিবারিক স্তরের পরিকল্পনা। এলাকার ঝুঁকির মানচিত্র যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব আপৎকালীন পরিকল্পনা। পঞ্চায়েত এখানে একটা অভিভাবকের ভূমিকা নিতে পারে। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাতে পারে যে ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কে ছোটাছুটি না করে কি করতে হবে, পরিবারের কে বয়স্ক বা শিশুদের দায়িত্ব নেবে, বাড়ি থেকে বেরোনোর পর সবাই ঠিক কোন জায়গায় মিলিত হবে। এই ছোট ছোট সিদ্ধান্তগুলো আগে থেকে নেওয়া থাকলে বিপদের সময় অনেক কনফিউশনে এড়ানো যায়। ইমার্জেন্সি ব্যাগের কথাও তো বলা হয়েছে এখানে। হ্যাঁ, এর সাথেই জুড়ে আছে এমার্জেন্সি ব্যাগের ধারণা। প্রতিটা পরিবারকে একটা ব্যাগ তৈরি রাখতে উৎসাহিত করা, যেখানে ফার্স্ট এড কিট, শুকনো খাবার, জল, টর্চ লাইট এই সব থাকবে। ঠিক আছে, ম্যাপ হলো, পরিবারের পরিকল্পনাও হলো।
কিন্তু ভূমিকম্পের পর যখন সবার ফোন বন্ধ, মোবাইল নেটওয়ার্ক বসে গেছে, তখন মানুষ তো একদম একা আর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এই বিচ্ছিন্নতা ঠেকানোর কোনো উপায় কি বলা হয়েছে? হ্যাঁ, এবং এটা একটা জটিল সমস্যা, যার খুব সহজ সমাধান দেওয়া হয়েছে এখানে। সেটা হলো সংকটকালীন যোগাযোগ প্রোটোকল। ভূমিকম্পের পরের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে আসলে সঠিক যোগাযোগই সবচেয়ে বড় শক্তি। মডেলটিতে কয়েকটা বাস্তবসম্মত উপায়ের কথা বলা আছে। যেমন, দুর্যোগের আগে এলাকার সবার ফোন নম্বর নিয়ে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলে রাখা, বিদ্যুৎ বা ইন্টারনেট না থাকলে হ্যান্ড মেগাফোনের ব্যবহার, আর সবচেয়ে কার্যকর উপায়টা হলো প্রতিটা বলির জন্য একজন কমিউনিকেশন ভলেন্টিয়ার ঠিক করে রাখা। কমিউনিকেশন ভলেন্টিয়ার, তার কাজটা কি হবে? তার কাজ হবে পঞ্চায়েত থেকে পাওয়া সঠিক তথ্য সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং নিজের গলি থেকে নিখোঁজ বা আহতদের খবর সংগ্রহ করে কন্ট্রোল রুমে জানানো। এতে গুজব ছড়ানো বন্ধ হবে। এখানেই মডেলটা একটা অসাধারণ মোড়ে নিচ্ছে। এতদিন আমরা ভেবে এসেছি দুর্যোগ মানেই ফায়ার সার্ভিস বা আর্মির জন্য অপেক্ষা করা। কিন্তু এই মডেল বলছে না, আসল নায়ক হবে এলাকারই কিছু পরিচিত মুখ। এই ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন। এটাই সম্ভবত এই মডেলের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক, যাকে বলা হচ্ছে কমিউনিটি ফার্স্ট রেসপন্ডার্স বা সিএফআর গঠন। পরিকল্পনাটা হলো প্রতিটি পঞ্চায়েত তার এলাকা থেকে ১৫-২০ জন উদ্যমী ও শারীরিকভাবে সক্ষম তরুণ-তরুণীকে বেছে নেবে। এরপর ফায়ার সার্ভিস বা রেড ক্রিসেন্টের মতো সংস্থার সাহায্য নিয়ে তাদের প্রাথমিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ১ মিনিট, আপনি বলছেন পাড়ার কয়েকজন ছেলেকে কিছু ট্রেনিং দিলেই তারা উদ্ধারকর্মী হয়ে যাবে? মানে ফায়ার সার্ভিসের মতো পেশাদার বাহিনীর কাজ কি এত সহজে করা সম্ভব? তাদের নিজেদের নিরাপত্তা? আপনার প্রশ্নটা খুবই যৌক্তিক, আর মডেলটিও এই বাস্তবতা মাথায় রেখেই তৈরি। এই সিএফআর দলকে কিন্তু বড় ধরনের ধস নামানো বা জটিল উদ্ধার কাজের জন্য তৈরি করা হচ্ছে না। তাদের কাজ হবে গোল্ডেন আওয়ার, অর্থাৎ প্রথম ১ ঘন্টায় ছোট ছোট কিন্তু জীবন রক্ষাকারী কিছু কাজ করা। যেমন ছোটখাটো আগুন নিভিয়ে ফেলা, প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সিপিআর দেওয়া। অ্যাম্বুলেন্স আসার আগে প্রথম কয়েক মিনিটে সিপিআর দিতে পারাটা কিন্তু জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। আর হ্যাঁ, তাদের কাছে হেলমেট, গ্লাভসের মতো ব্যক্তিগত সুরক্ষার সরঞ্জাম থাকবে। তারা পেশাদারদের বিকল্প নয়, বরং পেশাদাররা এসে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত তারা একটা সেতু হিসেবে কাজ করবে। অর্থাৎ বড় সাহায্য আসার আগে ছোট ছোট উদ্যোগ দিয়ে অনেকগুলো জীবন বাঁচানো সম্ভব। কিন্তু এই কাজের জন্য তো কিছু সরঞ্জামও লাগবে। সেগুলো কোথা থেকে আসবে? তার জন্য একটা চমৎকার প্রস্তাব আছে, কমিউনিটি রিসোর্স ব্যাংক তৈরি করা। এটা কোনো টাকার ব্যাংক নয়, এটা হলো জীবন বাঁচানোর সরঞ্জামের ভাণ্ডার। প্রতিটি পঞ্চায়েত তাদের কমিউনিটি সেন্টারে বা কোনো নির্দিষ্ট নিরাপদ জায়গায় একটা বা দুটো বড় স্টিলের আলমারি রাখবে। তাতে কি থাকবে? সেখানে মজুদ থাকবে দড়ি, হাতুড়ি, ছোট করাত, শাবল, অনেকগুলো ফার্স্ট এইড বক্স, হেলমেট, টর্চ লাইট, এই ধরনের জিনিস। ভাবুন, একটা দেয়ালের নিচে কারো পা আটকে আছে। ফায়ার সার্ভিসের জন্য অপেক্ষা না করে সিএফআর দলের সদস্যরা এই ব্যাংক থেকে একটা শাবল নিয়ে এসে তাকে দ্রুত উদ্ধার করতে পারে। তার মানে এই মডেলটা শুধু দুর্যোগের পরের ব্যবস্থা নিয়েই ভাবছে না, দুর্যোগের আগেই প্রতিরোধের ওপর জোর দিচ্ছে। আচ্ছা, বাড়িওয়ালা আর ভাড়াটিয়াদের মধ্যে যে একটা সমস্যা থাকে, সেটা নিয়েও কি কিছু বলা হয়েছে? হ্যাঁ, এবং এটা পুরান ঢাকার জন্য খুব জরুরি একটা বিষয়। মডেলের একটা অংশে বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়াদের মধ্যে যৌথ নিরাপত্তা চুক্তির কথা বলা হয়েছে। আমরা জানি পুরান ঢাকার অনেক বাড়িওয়ালাই তাদের পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন মেরামত করতে চান না। এখানেই পঞ্চায়েত একটা সামাজিক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। তারা যদি কোনো বাড়িকে খুব ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে, তাহলে সেটাকে কমিউনিটি ডিক্লেয়ার্ড রিস্কি হাউস বা সমাজ কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষিত বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে। কিন্তু শুধু একটা ঘোষণা দিলেই কি একজন বাড়িওয়ালা তার বাড়ি মেরামত করতে বাধ্য হবেন? এটা কি বাস্তবসম্মত? সরাসরি হয়তো বাধ্য হবেন না, কিন্তু এটা একটা বিরাট সামাজিক চাপ তৈরি করবে। যখন এলাকার সবাই জানবে যে এই বাড়িটা ঝুঁকিপূর্ণ, তখন সেই বাড়িতে নতুন ভাড়াটি আসতে চাইবে না। পঞ্চায়েত বাড়িওয়ালাকে ডেকে কথা বলতে পারে, তাকে মেরামতের জন্য সময় বেঁধে দিতে পারে, এবং তাতেও কাজ না হলে সিটি কর্পোরেশন বা রাজুককে লিখিতভাবে জানাতে পারে। মানে একটা সামাজিক নজরদারির ব্যবস্থা তৈরি হবে। একদম, যা অনেক সময় আইনের চেয়েও বেশি কার্যকর হয়। আর এই পুরো প্রস্তুতির সংস্কৃতিটা মানুষের অভ্যাসে পরিণত করার জন্য কি করার কথা বলা হয়েছে? প্রস্তুতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মহড়া বা ড্রিল।
আমাদের হাতে থাকা তথ্যে বলা হচ্ছে ঢাকায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দুর্যোগের মহড়া প্রায় হয়ই না বললেই চলে। অথচ এই মডেল অনুযায়ী পঞ্চায়েত বছরে অন্তত 2 থেকে 3 বার ভূমিকম্প বা আগুন লাগার মহড়ার আয়োজন করবে। এর লাভটা কি? এতে এলাকার মানুষ, বিশেষ করে নারী ও শিশুরা, হাতে কলমে শিখতে পারবে যে বিপদের সাইরেন শুনলে আতঙ্কিত না হয়ে কি করতে হবে, কিভাবে বেরোতে হবে, কোথায় জড়ো হতে হবে। বিশ্বজুড়ে গবেষণা বলছে যেসব কমিউনিটিতে নিয়মিত মহড়া হয় সেখানে দুর্যোগের সময় প্রাণহানির ঝুঁকি 40 থেকে 60% পর্যন্ত কমে আছে। এটা কিন্তু বিশাল একটা ব্যাপার। মহড়ার পাশাপাশি পুরান ঢাকার আর একটা বাস্তব সমস্যার কথাও তো এখানে উঠে এসেছে। ওই সরু গলিগুলো সবসময় জিনিসপত্রে ঠাসা থাকে। ঠিক তাই। মডেলের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ঝুঁকিপূর্ণ গলি পরিষ্কার রাখা। পুরান ঢাকার গলিগুলোতে প্রায় রিকশা, ঠেলাগাড়ি বা দোকানের মালামাল রেখে পথ আটকে রাখা হয়। যা স্বাভাবিক সময়ে বিরক্তিকর। আর ভূমিকম্পের পর এটা সাক্ষাৎ বিপদ। কারণ এই সরু পথ দিয়ে না মানুষ পালাতে পারবে, না কোনো জরুরি গাড়ি ঢুকতে পারবে। পঞ্চায়েত এখানে খুব কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। তারা এলাকার কিছু নির্দিষ্ট গলিকে নো অবস্ট্রাকশন জোন বা বাধামুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। এমনকি দাহ্য পদার্থ রাখার ওপরেও। হ্যাঁ, ভবনের সামনে গ্যাস সিলিন্ডার বা অন্য কোনো দাহ্য পদার্থ রাখা যাবে না, এই নিয়মটাও তারা চালু করতে পারে। এই ছোট্ট একটা নিয়মই হয়তো একটা বড় অগ্নিকাণ্ড থেকে পুরো এলাকাকে বাঁচাতে পারে। তাহলে এর সার্বিক অর্থ কি দাঁড়ালো? এই মডেলটা কি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সরকারের বাইরে থেকে কাজ করবে, নাকি এর সাথে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক যোগসূত্র থাকবে? অবশ্যই যোগসূত্র থাকবে। এই মডেল কিন্তু সরকারের বিকল্প হিসেবে প্রস্তাব করা হচ্ছে না, বরং সরকারের ঘাটতি পূরণের একটি সহযোগী ব্যবস্থা হিসেবে ভাবা হচ্ছে। নবম দফায় সরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়ের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। পঞ্চায়েত নিয়মিতভাবে রাজুক বা ফায়ার সার্ভিসকে তাদের এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা পাঠাতে পারে। এলাকায় কোনো নতুন ভবন তৈরি হলে সেটি বিল্ডিং কোড মেনে হচ্ছে কিনা সেদিকেও পঞ্চায়েত নজর রাখতে পারে। এতে তো সরকারের কাজটাও অনেক সহজ হয়ে যায়। অবশ্যই পঞ্চায়েত অনেকটা সরকার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি সেতুর মতো কাজ করবে। সরকার হয়তো শহরের হাজার হাজার ভবন নিজে দেখতে পারবে না, কিন্তু একটি পঞ্চায়েত তার নিজের এলাকার 50-100টি বাড়ি সহজেই নজরে রাখতে পারে। তার মানে মডেলের একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে কমিউনিটির নিজস্ব শক্তি। সামাজিক বন্ধনকে একটি শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা। এখানকার মানুষ একে অপরকে চেনে, বিপদে আপদে দ্রুত সাড়া দেয়, একজনের প্রয়োজনে আরেকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই যে একটা স্বাভাবিক সামাজিক ঐক্য বা সোশিয়াল ক্যাপিটাল, এটাই পঞ্চায়েতের সবচেয়ে বড় পুঁজি। এই চেনাজানা আর আপসি বন্ধনকে কাজে লাগিয়েই একটা শক্তিশালী কমিউনিটি রেসপন্স ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। আমাদের হাতে থাকা লেখাটির শেষে একটি চমৎকার কথা বলা হয়েছে। ঢাকার ভূমিকম্পের ঝুঁকি হল 60% মাটি এবং 40% কমিউনিটির প্রস্তুতি। মাটি বদলানো যাবে না, কিন্তু প্রস্তুতি বদলানো সম্ভব। অসাধারণ একটা কথা। পুরো আলোচনাটা শোনার পর আমার মনে হচ্ছে এটা শুধু কিছু নিয়মকানুনের তালিকা নয়, এটা আসলে একটা মানসিকতার পরিবর্তনের কথা বলছে। আপনি একেবারে যুক্ত ধরেছেন। এই পঞ্চায়েত মডেলটি একটি জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগের নিষ্ক্রিয় শিকার থেকে সক্রিয় প্রথম প্রতিক্রিয়াকারী বা ফার্স্ট রেসপন্ডারে পরিণত করার একটি রূপরেখা। এমন একটা সমাজ তৈরি করা যেখানে প্রতিটি মানুষ শুধু নিজের নয়, তার প্রতিবেশীর সুরক্ষার জন্য সচেতন এবং প্রস্তুত থাকবে। যেখানে বিপদ এলে মানুষ শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করবে না, বরং নিজেরা একে অপরের হাত ধরবে। এই লেখায় পুরান ঢাকার জন্য একটি নির্দিষ্ট মডেলের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এটি আমার মনে একটা বড় প্রশ্ন তৈরি করছে। বিশ্বজুড়ে অন্যান্য ঘনবসতিপূর্ণ শহরে, যেমন ধরুন মুম্বাইয়ের ধারাভি বা কায়রোর পুরনো অংশে, যেখানে কেন্দ্রীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রায়ই ব্যর্থ হয়, সেখানে কি এই ধরনের অতি স্থানীয় বা হাইপার লোকাল এবং সামাজিক শক্তিনির্ভর মডেলটি টিকে থাকার মূল চাবিকাঠি হতে পারে? প্রতিটি এলাকার নিজস্ব সামাজিক বুননের সাথে মিলিয়ে কি এই মডেলটিকে নতুন করে ভাবা যায়? এই প্রশ্নটি আজ আমরা আমাদের শ্রোতাদের জন্য রেখে গেলাম।